Hello everyone, I am Adila. I am here on the topic rotational Raman spectrum and example. Let us go through the introduction. Raman spectroscopy is the spectroscopy of Raman effect or Raman scattering. This helps us to study behavior of atoms within the molecules and of molecules themselves. C.V. Raman experimentally discovered this effect and was awarded Nobel Prize in 1930. Raman spectroscopy is not confined to a single region of electromagnetic radiation. It deals with rotational and also vibrational spectra. Now let us go to Raman spectrum. Raman spectrum consists of three types of lines or bands. Look at the profile of Raman spectrum given below. Here we can see higher frequency anti-Stokes line, unmodified line nu 0, lower frequency which is Stokes line. These are all Raman lines. Anti-Stokes lines and Stokes lines are called Raman lines. The unmodified line is mu 0. Now let us look unmodified lines. This line occurs with no change in frequency from that of the illuminating line and corresponds to frequency V0. Okay, nu 0. It is a very intense line and lies exactly at the center of Raman spectrum. Then next, Stokes line. These are modified frequency bands that occur on lower frequency side of the spectrum. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡും ഉണ്ട് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡും ഉണ്ട് അൺമോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡും ഉണ്ട്. അതിൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ആണ്. ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ Anti-Stokes line less intense and less numerous when compared to the Stokes lines. Stokes lines ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ഇൻറ്റൻസും ആണ് ലെസ് ന്യൂമറസും ആണ് ഏത് ആൻറ്റി-സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ്, the original Raman experiment conducted by Raman consisted of dust-free CCl4 and monochromatic incident source used for irradiation was mercury arc lamp. ഇത് C.V. Raman ചെയ്ത ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. CCl4 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇറേഡിയേഷന് മെർക്കുറി ആർക്ക് ലാമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റാണ് ഇതിന് ഇൻസിഡൻറ്റ് സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ Raman spectrum എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്കറിയാം we could see that a molecule can be considered as a rigid rotator. Energy of the eigenvalue is given by Ej is equal to h square by 2i j into j plus 1 where j is equal to 0, 1, 2 etc. where j is the rotational quantum number. Angular momentum quantum number L is redesignated as j. Just follow the standard symbols used in സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇത് നമ്മളെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. നമ്മളെ ആംഗുലാർ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എല്ലിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു അനലൈസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം എനർജി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വേവ് നമ്പർ സ്ലോൺ ജെ ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ്. നമുക്കറിയാം ഇ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/λ. അങ്ങനെ അവസാനം എപ്സിലോൺ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. നമ്മളിങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1/2i(h_c) അത് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 4πic ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 എച്ച് ക്രോസ് h by 8π square ic j into j plus 1. At last we get ej is equal to bj into j plus 1 എന്ന് കിട്ടും. Next, we already learned that Raman spectroscopy and we saw that the Raman transition happens through a virtual state. നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വിർച്വൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് വിർച്വൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. The transition first happens from initial to virtual state and from the virtual state to then it comes back to final state. ബട്ട് ഒരു നോർമൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫൈനൽ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ചേഞ്ച് രാമൻ സ്പെക്ട്രവും നോർമൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും തമ്മിലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് റാമൻ പ്രോസസ്സ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒരു റാമൻ പ്രോസസ്സിന് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വിർച്വൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പിന്നെ വിർച്വൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോകുന്നതാണ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ എ നോർമൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം നേരിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക. Thus the selection rule for rotational Raman spectroscopy also different ആണ്. For rotational Raman spectroscopy, selection rule is delta J is equal to plus or minus 2. This is in contrast with what delta J is equal to plus or minus 1, which is in normal absorption spectrum. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ is equal to 2BHC into 2J plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും where J is equal to 0, 1, 2 etc. Converting this energy difference into wave number which is known as Raman shift. ഇതിനാണ് രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം എക്സൈറ്റേഷൻ വേവ് ലെങ്ത് ഓർ വേവ് നമ്പർ. രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ന്യൂ ബാർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. where ന്യൂ ബാർ is equal to delta E by hc. ന്യൂ ബാർ എന്താണ്? വേവ് നമ്പർ is equal to 2BHC into 2J plus 3 by HC. At last we get the equation 2B into 2J plus 3 where J is equal to 0, 1, 2 etc. ഇത് നമുക്ക് രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. Next, if the molecule gains rotational energy from photon during collision, they will have a series of line to the lower wave number side of excitation line. This is because the molecule gains the energy, scattered light loses the energy, and thus the line appear at lower wave numbers, and these lines are called stock lines. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഒരു ഫോട്ടോണിന് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളീഷൻ്റെ ടൈമിൽ അവിടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ലോവർ വേവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിന് ഉണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈൽ ഇഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ലോസസ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി, അതായത് കൊളീഷൻ്റെ ടൈമിൽ മോളിക്യൂളിന് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലോസ് ആണ് ആവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി ഫോട്ടോൺ ഡ്യൂറിങ് കൊളീഷൻ വി വിൽ ഹാവ് എ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഹയർ വേവ് നമ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിന് എന്തായിരിക്കും? ഹയർ വേവ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദി അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ. ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം J ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ ജെക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ ഡാഷ് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ ന്യൂ ഡാഷ് നമുക്ക് 6B കിട്ടും. അടുത്തത് 14B, അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഓരോ എനർജി ലെവൽസ് ട്രാൻസിഷൻ. ഫസ്റ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ്, ട്രാൻസിഷൻ ഗിവിങ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ദി predicted rotational Raman spectrum. Spectral lines are numbered according to their J values. നമുക്കിവിടെ അറിയാം ന്യൂ 0 ആണ് സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, ന്യൂ ബാർ 0 ആണ് സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന്. അതും അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു സൈഡ്സ്, ബോത്ത് സൈഡ്സിലും റൈറ്റിലാണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 6B ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ആണ്. ഇതിൽ ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 4B ആണെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. The difference of first line on either side from the excitation line is 6B, while the separation between the successive lines are 4B. The relative intensities are indicated assuming the population of various rotational levels. It should be noted that anti-stock lines have comparable intensities because many lines are populated and hence downward transition that is for anti-stock lines and approximately as likely as upward ones. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ട്രാൻസിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.